तू मेरी प्रभुता बहुत करी। जन्म मरण संताप आपदा तुम पर सत मेरी सबे हरि। अष्ट सिद्धि नवनिधि मुक्ति कर जोड़ी रही द्वार खड़ी। तू मेरी प्रभुता बहुत करी। तीन लोक वर भुवन चतुर्दश वेद पुराण सही जो करी। सूरदास प्रभु अपने भक्तन को देत परम सुख घड़ी रे घड़ी। तू मेरी प्रभुता बहुत करी। राम नाम बिना ना छूटे मल। राम नाम बिना ना छूटे मल। तीरथ व्रत कोटिक करे नित नित। पांडव खाल भरे जलथल। राम नाम बिना ना छूटे मन। सप्त द्वीप वर नवखंड पृथ्वी पर काम्बा देते पल पल। वेद पुराण को पढ़ पढ़ पंडित भूले पड़े अखेर अखेर। राम नाम बिना ना छूटे मन। जहाँ तहाँ सब आन भरोसा। बिन भगवंत भयो काहू बर। सूरदास भगवंत भजन बिना मिथ्या और सकल बुद्धि बल। राम नाम बिना ना छूटे मन। गोविंद गुना गोपाल गुना गाइले रे गोविंद गुना। ऐसो समय बहुरी नहीं पे हो। फिर पछते हो मेरे मना। गाइले रे गोविंद गुना। जिन तुम को तन मन धन दिन हो। नयन नासिका मुख रसना। जाको रचित मास दस लागे। ताई न समर्यो एक छिना। गाइले रे गोविंद गुना। बालपन हसी खेल गमायो। तरुण भयो तब रूप गना। बिरद भयो तब आलस उपजे। उठ गई हाथ कछुना बना। गाइले रे गोविंद गुना। अजंतरे अधिकार भजन ते जे जे आए हरि शरणा। ना मानो तो साखी बताऊ। अजामिल गुनी का सदना। गाइले रे गोविंद गुना। धन जोबान अंजुरी को जल जस। घटही जात छिन पलही पला। असजिय जानी भजो रघुनंदन। नाम देवाये हरि शरणा। गाइले रे गोविंद गुना। मदन गोपाल हमारे श्री राम। मदन गोपाल हमारे श्री राम। इतई धनुष इत विमल बेन कर। पित बसन अरु तन धन श्याम। मदन गोपाल हमारे श्री राम। अपनी पूजा जेने जल निधि बाजो। गोवर्धन राख्यो करवा। दस शीस विष भुजाय सुर विदारे। रासर माड्या कोटि काम। मदन गोपाल हमारे श्री राम। जेहि अयोध्या पंचवटी पावन। सोई वृंदावन गोकुल गाम। सोई शेष वेश धरि आए। साते बंधव लक्ष्मण बलराम। मदन गोपाल हमारे श्री राम। तब रघुवर भज दुवर मोहन। लीला ललित विमल बहुना। वेद रहित दास परमानंद।
નિજન મલી ગાવે ગુણ રામ મદન ગોપાલ હરે શ્રી રામ। आज नंद जी के द्वारे भीड़, आज नंद जी के द्वारे भीड़, कृष्ण अवतार लियो गोकुल में, घेर घेर क्रीड़ा करत याही। आज नंद जी के द्वारे भीड़, घेर घेर थे निकसी ब्रिज विनता, पैर पीतांबर ओढ़े जी। तालप खाज झाज डफ बाजत, नरत करे तहाँ मली मली भीड़। आज नंद जी के द्वारे भी, एक न को तिलक दियो केसर को, एक न को ढायो जी। एक आवत एक जात विदा होई, एक ठाड़ी जमुना जी के तीर। आज नंद जी के द्वारे एक आवत बाबा रे नंद खड़क में ठाड़े, करत नो छावर धरे मन दी। प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर, कंस दहन प्रगटे बलवीर। आज नंद जी के द्वारे भीड़, मंगल आरती कीजे भोर, मंगल आरती कीजे भोर। मंगल जन्म करम गुण मंगल, मंगल राधे जुगल किशोर। मंगल आरती कीजे भोर, मंगल मुंगट बहन धुनी मंगल, मंगल हे मुरली घन घोर। मंगल ग्वाल बाल सब मंगल, मंगल जसोमती नंद किशोर। मंगल आरती कीजे भोर, ब्रिजवासी के तो घेरे घेरे मंगल, नाचत गावत दो कर जो। मंगल गुण गावे प्रेमानंद, मंगल सब विधि माखन चोर। मंगल आरती कीजे भोर, जागो रे मोहन प्रात भयो, जागो रे मोहन प्रात भयो। प्रात समय जागे की बेरिया, खेलत हो कछु खेली रह्यो। जागो रे मोहन प्रात भयो, द्वारे ठाड़ी कुमारी राधिका, उनको चुराई तुम कहाँ झूलियो। तब हसी बोलत कुंवर कन्हैया, मैं प्रकुभान घर कब हो गयो। जागो रे मोहन प्रात भयो, लई संपट पट दूर कियो हे। जन रे जनुनी वाको दरस दियो, सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को, रवि करुणामय उदित भयो। जागो रे मोहन प्रात भयो, जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि, जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि। तुम जागंता सब जग जागे, जागे मथुरा उमंग भरी। जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि, कृष्ण कृष्ण करी ग्वाल डोलत हे। माता जसोदायान खड़ी, पैरो जाप कमर कसी बांधो। उठ मेरे लाल सिर पर मुंगट धरी, जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि। सिर पर बैरी तो कंस बसत हे, दोनों नयन अति निद्रा भरी। सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को, महान मोरली अधर धरी। जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि। जागिए महाराज कुंवर पंखिया बन बोले, जागिए महाराज कुंवर पंखिया बन बोले।
शशि किरण शीतल भये चके पिया मिलन गए अति सुगंध पवन बहत धूमल पात डोले जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले उदित भयो प्रकट भान जीव जात सुखित भान भ्रमर करत गुंज कमल दल खोले जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले ब्रह्मादिक धरत ध्यान सुर नर मुनि करत गान जागन की बेर भरी नयन पलक खोले जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले तुलसीदास अति आनंद निरखत मुखारविंद दीनन कुदेत दान भूषण यमूले जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले प्रात समेर कुवीर जगावे कौसल्या महतारी उठो लालजी भोर भयो हे सुर नर मुनि हितकारी ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवता सनकादिक मुनिचारी वाणी वेद विमल जस गावे रघुकुल जस विस्तारी बंदी जन गांधव गुण गावे नाचत दे दे ताली सेना सहित शिव द्वारे ठाडे होत कुतूहल बारी भरत शत्रुघ्न चमर छत्र लिए जनक सुता लिए जारी मेवा पान लिए कर लक्ष्मण वर कांचन की थारी सुन प्रिय वचन उठे रघुनंदन नयन न पलक समारी चितवत अभय किए हे चराचर मुदित भये नर नारी करी स्नान दान नृपदीनोले कर तिलक समारी जय जयकार करत जन माधो तन मन धन बलिहारी प्रात समेर रघुवीर जगावी कौसल्या महतारी आरती श्री जगन्नाथ मंगला करी परसत चरणारविंद या पदा हरी गणन गणन घंट बाजे बेन बंसरी बाजत मृदंग ताल नाद खंजरी दीपक ज्योत जगमगे श्री कंचनापुरी नवबाती अगर तेल पावक जरी इंद्र दमन सिंधु गाजे रोहिणी खड़ा मारकंड सेत गंगानंद भरी एक नाम तीन लोक चौद भुवन संचराचरी रोम रोम रंकार काणे सूररी गरुड़ खंब सिंध पर जातरा भरी हीरा माणिक मोती पना ज्योत की जड़ी रतन सिंहासन आप बिराजे बेत की छड़ी छपन भोग नीत लागे होत हरि हरि सुर नर मुनि द्वारे टाड़े ब्रह्मा वेद वचरी धन्य धन्य राधो श्री आज की घड़ी धन्य धन्य राधो श्री आज की घड़ी श्री राम मंत्र आरती कीजे शंकर सनकादिकादय ही रंग बीज हृदय ताल बिमल बोध पंच बाती जारी तन मन निज पर हरो तो आई वेदवारी अखंड ज्योत बिमल बोध बहे दीन राती आरती रघुनाथ जी की जय पर पाती कहे तो कबीर समझ धीर ऐसे लो लाए चरण टेक रघुनाथ जाके निरपे पद पाए श्री राम मंत्र आरती कीजे शंकर सनकादिकादय ही रंग बीजे शंकर सनकादिकादय ही रंग बीजे राम कबीर राम
કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પ્રાણી, કૃષ્ણજી નામ વિના મિથ્યા રે વાણી. પ્રભાતે ઉઠીને લીજે કૃષ્ણજીનું નામ, કૃષ્ણજીએ વાસ્યું આ ગોકુલ્યું ગામ. કૃષ્ણજી માતા રે હમારે, કૃષ્ણજી તાત સગાને સહોદર મારે, કૃષ્ણજી બ્રાત. કૃષ્ણજીએ મામો માર્યો માસી સંહારી, પોતાના જાણીને હરિયે મુગતિ આપી. કૃષ્ણજીએ અજામિલ તાર્યો મહા હું તો પાપી, એક કોલીએ કશુક કીધું તેને અચલ પદવી આપી. કૃષ્ણજીએ ગુણકા તારી અહલ્યા ઉદારી, કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાઉં બલિહારી. દાસલડા બને રે હરિની ભગતિ જાની, મહેતા નરસૈયાના સ્વામીની બોલો આ અમૃત વાણી. કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પ્રાણી, બોલી રે ભરવાર નારીને વેચવા ચાલી. 16 સહસ્ર ગોપીના વાલાને મટકીમાં ગાલી, સુંદર ચોલી અંગે પહેરી વ્યહે વ્યાકુલે. શેરીએ પોકારે કોઈલ્યોને મુરારી, મટુકી ઉતારી મોહી મુરલી વાગી. બ્રિજની સુંદરી સર્વે જોવાને લાગી, બ્રહ્માદિક ઇન્દ્રાદિક સર્વે કસ્તુક પેખે. 16 સહસ્ર ગોપીના વાલાને મટકીમાં દેખે, બ્રિજ સુંદરીને ભાવે મળ્યા અંતરયામી. મહેતા નરસૈયાને લાડ લડાવ્યા જુગતે સ્વામી. બોલી રે ભરવાર નરને વેચવા ચાલે, આજ અમને કૃપા કીધી આ વૈકુંઠ નાથે. પલંગે આવીને બેઠા મારી સાથે, પલંગ પાતરી આપું સુખી થાઓ. રસોઈ નિપજાવું હરિતમો જમતા જાઓ, આલસડા મોડીને હરી હિંડવા લાગ્યા. ઘડીએ કટકોને પ્રભુજીએ ઉતારો વાગા. ખાડ ખાજા જલેબીને તુવેર તલી, પૂરા પૂરી હતી ગના મોહે વિડમી ગાલી. ગિયાન્યા મેં ગવરી તના તરત નતાવ્યા, નરસૈયા ચા સ્વામી જમવા બેઠા રાધા પીરસવાવ્યા. આજ અમને કૃપા કીધી આ વૈકુંઠ નાથે. આજે મારા નૈના સફળ થયા જોયા નાથને નિરખી. સુંદર બદન નિહારીને હૈયામાં હરખી. દેવું રે મન મારું હતું તેવું નાથે રે કીધું,
પ્રેમે પ્રભુજી પધાર્યા, આલિંગન દીધું, શિવ વિરંચીને મામુનિ તેને ધ્યાન ન આવે. પરમ ભાગ્ય બ્રિજ નારના વાલો લાડ લડાવે. મારો વાલો જીવી હારીલા તેને જાવા ન દીજે. હાથેથી હરીને ન મૂકીએ અંતર્ગત લીજે. શ્યામજી સંગ શ્યામા રમે આલાપીને ગાય. સ્વર પૂરે સહુ સુંદરી અતિ આનંદ થાય. ધન ધન રે જમુના તટ ધન વ્રજનો રે વાસ. પરમ ભાગ્ય આ ભૂમિના વાલો રમ્યા છે રાસ. અમર લોક અંતરિક્ષથી જોવાને રે આવે. પુષ્ટ પુષ્ટિ દેવતા કરે નર સૈયો વધાવે. આજ મારા નૈના સફળ થયા જોયા નાથને નિરખી. વનચર વીરાવધામની કોણ દેશથી આવ્યો. તારે મુદ્રિકા મારા નાથની કોને કાતકી લાવ્યો. આરે મુદ્રિકા મારા નાથની કોને જોવા ન જડતી. તારે હાથે ક્યાંથી આવી મુને ગમ નથી પડતી. સાચું બોલો મારા બંધવા સાચી સંભળાવો વાત. ઝાડ હોલવાય મારા તનતાની કુશલ છે રઘુનાથ. કુળે કીધું મારા કંતજી યાતન માર્યા. કપૂર સોંપ્યું લઈ કાગને મારે વાલે વિસાર્યા. મારા નાથ મેરા શું થયા હેડા કઠન જ કીધા. છતાં આપે સૌ દેખતા મુખડે મુનિ વ્રત લીધા. જોગ લીધો બે બંધવે બેઠા આસન સ્થાપી. આપીને તપસ થયા ઉપવિત દીધા વારી. પંથ નિહારીને ગયા હજુ પાર ન આવે. પ્રસેના સ્વામીને જય કહો સતી સંદેશો કહાવે. વનચર વીરાવધામની કોણ દેશથી આવ્યા. હસીને બોલ્યા હનુમાનજી માતા આજ્ઞા માગુ. કહો તો રાવણને રોલવું કહો તો લંકા લગારું. સાચું બોલો મારા માતજી ચિંતા તનક ન કરીએ. એક મને આરાધીએ ધ્યાન પ્રભુજીનું ધરીએ. આરે આવ્યા રૂડા રામજી દુઃખ લેવા તમારું. મુને મોકલ્યો સુધ લેવાને કહ્યું માનો ને મારું. રામ લક્ષ્મણ બેઉ બંધવા સમાચાર છે સારા. સતી તના દુઃખ સાંભળી આવે આંસુની ધારા. આરે આવ્યા રૂડા રામજી સુનજો મોરી માયા. રસે તે થઈ રસે ગુણ તુલસી ગાયા. હસીને બોલ્યા હનુમાનજી માતા આજ્ઞા માગુ. ધન્ય ધન્ય પદ્મનાભને જંગલના ચોરસિયા. આગળ પાછળ જાર જુર્મે વચ્ચેમાં પોતે વસિયા. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ. પદ્મનાભના દર્શન કરતા સુખિયા રે થઈએ.
વાડી તો વૈકુંઠ સરીખી, દર્શને દુખરા રે હરિયે, અત્યારું મેં દર્શન દીધું એ જસોદા ના છઈએ. ગોકુલ થી વાલો પાટણ પ્રગટ્યો, પદ્મનાભ કહીએ, અગિયારું એ પ્રગટ ગુણ ગાયો, 28 લઈએ. વાડીમાં કબીર બિરાજે ને સદગુરુ જીવન કહીએ, ગુરુ ગોવિંદ ના દર્શન કરતા 84 ટળીએ. અધમ ઓધારન સંકટ તોલારન ભક્ત વસલ કહીએ, મોહન દાસ સ્વામી ને ભજવો રાખો 28 હૈયે. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ, ઘડી ઉપર ઘડિયાળા વાગે, ઉંમર ઓછી થાય રે. અવસર છે હરિ ભજવાનો, કહો ને કેમ સુઈ રહીએ રે. નાના થકી મોંઘેર કીધા, માતા મંગલ ગાય રે. કાર્ય અવસર કોઈ નવ દેખ્યો, ચિંતો વલી આવે રે. સંસાર સગળો કારે ખાધો, આખર મસ્તક તૂટો રે. જામ દુત તો જોતા રહીશે, હરિને નામે છૂટો રે. હરિને ભજીએ ભવજલ તરીએ, નરહરિને નમીએ રે. લાડ કુડતો લક્ષ્મી વર્ણા, રમાડે તેમ રમીએ રે. હરિને ભજીએ બીજું તજીએ, આ માયા મોટી થાય રે. દેખત બેખત ડૂબકા મારે, દુનિયા બુડી મારી રે. કોઈએ કાયા બાળી જાની, કોઈએ કાયા દાતી રે. પવન મળતો પવન જાશે, માટી મળતી માટી રે. આ અવસર છે હરિ ભગવાનો, જોજો મન વિચારી રે. જે જન હરિનું સુમરણ ભૂલ્યો, જીતી બાજી હાર્યો રે. નરસૈયાનો સ્વામી સમર્યો, વેદ પુરાણે અરે જમના સિર પર પગલો દઈને, વેગે વૈકુંઠ જાતો રે. ઘડી ઉપર ઘડિયાળા વાગે, ઉંમર ઓછી થાય રે. અરે આજ રે સામરીએ મારે, અમસુ અંતર કીધા રે. રાધાબાઈ નો હાર જલાઈને, રૂક્ષ્મણીને આપ્યો રે. આ જાનથી તો જાવન દેતી, રહેતી મુકડું જોતી રે. પ્રાન તજુ પુરુષોત્તમ આગે, આપો હમારા મોતી રે. સૈયે સાથ પડાવું, ઘેર ઘેર હિંદુ જોતી રે. રૂક્ષ્મણી ને કોટે મેં તો ઓળખ્યા મારા મોતી રે. हमारा मोती कागरिया, તમારા મોતી ગોલ રે. ચાલો ને પેલા ચોકની હાથે, તેના કરાવીએ તોલ રે. રાધાબાઈ ને રીત ચડી છે, સૌમરી મનાવે રે. જેને એટલું જ કહીજો, મારે મંદિર ના આવે રે. પેટી ભરી પટોળા લાવ્યા, 2 પોતીરા મોતી રે. દીવાની અજવાળે બાયું, અર્કયાર પુરવતી રે. નરસૈયાના સ્વામીજી મારે મંદિરે આવ્યા રે. રાધાબાઈ નું વાને નવલા મોતી લાવ્યા રે. આજ રે સામયે મારે અમસુ અંતર ગુયા રે. આજ રે સામયે મારે અંતર કીધા રે.
સાદ કરે જસોદા માવડી, સુતા જાગો દયા, સેના જાગો મારા નાથજી, તમને આવલે સિયાલ, જમુના તીરલિયામાં શબ્દ કોકિલા કરી રહ્યા, તસકાલ મહિરા મહિયારી ઘૂમી રહ્યા, છોરું કરે રે કલોલ, જમુના તીરલિયામાં જસોદા જગાવે માવને, સુતા જાગો નીતા, સૂરજ ઉગને પંથી સ્વર કરે, પાટ્યો પ્રભાત, જમુના તીરલિયામાં આરસ મળીને કૃષ્ણ ઉઠિયા, આવ્યા રંગમાં દાતન આલો જસોદા માવડી, મારે થાય છે વાર, જમુના તીરલિયામાં સોના જારી જમુના જલ ભરી, આવિર દાતન સાર, દાતન આલુ દીનાનાથને, મુખરું આરુમાલ, જમુના તીરલિયામાં દાતન કરીને કૃષ્ણ ઉઠિયા, દૂધ આલો જસોદા માય, કરમે દોણીને ખભે દામનું, જસોદા દોવાને જાય, જમુના તીરલિયામાં વાછરડા વાલે ગોવાલીઓ, જસોદા દોહે છે ગાય, સોના વટકડા દૂધે ભર્યા, મોહી સાકર સાર, જમુના તીરલિયામાં દુધરા પાવું દીનાનાથને, હૈડા ટાળા થાય, રોટલી આલુ હૈના હાથમાં, મોહી સાકર સાર, જમુના તીરલિયામાં સોના રૂપા કેરી કાસ કી, ચૌવા ચંદન હાર, ચોટી ગુથાઓ દીનાનાથની, વેન મોટેરી થાય, જમુના તીરલિયામાં પૂરી તરુ મહેસુરણી, શિરો સુગંધીદાર, પથાના મંગાઉ વિધ વિધના, ભોજન કરો ભગવાન, જમુના તીરલિયામાં તરત નાતા યાદ તૈયાર છે, દૈદ માખન સ્વાદ, કપૂરે ઉતારું હરિની આરતી, આરતી ઉતારે બ્રિજનાર, જમુના તીરલિયામાં ભોજન કરવા કૃષ્ણ ઉઠિયા, આચમન આલો મોરી માં, સોના જારી જમુના જલ ભરી, આચમન લ્યો ને દયાલ, જમુના તીરલિયામાં ભોજન કરીને કૃષ્ણ ઉઠિયા, મુખવાસા પોનંદ જીતા, લવિંગ સોપારીને એલચી, પાન બીડા બે ચાર, જમુના તીરલિયામાં માલન આવી મધુવનથી, લાવી ચોસર હાર, ફૂલ ભરાવું હરને અંબોરે, મોહી ગોકુલની બ્રિજનાર, જમુના તીરલિયામાં ચરણે મેલું તારો ચાબકો, ડગલો પહેરો દીનાના, ઘરમાં ગાયું બાદામ પીસતા, શેરી ડાળમાં દ્રાક્ષ, જમુના તીરલિયામાં ચરણે મેલું તારી પાવડી, મોજા પહેરો મહારાજ, હાથમાં આલુ લાલ લાકડી, ગાયો છોડો મહારાજ, જમુના તીરલિયામાં જશોદાએ મહિરા વરોવિયા, આશીઓ ધારી રાત
બલભદ્ર વાછરડા બાંધશે ગાયો છોડો મહારાજ જમુનાના તીરલિયામાં ગાયો ચારવા હું તો નહીં જાઉં હો જશોદામાં જમુનાના જળ છે બિહામના સાથે મોકલો સુદામા તાત જમુનાના તીરલિયામાં કદમ ચાડીને જંપ લાવ્યા પેટા સાત પાતા કૃષ્ણ એ કાલી નાગ નાથીઓ ત્યારે કોણ હતું જમુનાના તીરલિયામાં ગાયો ચારીને હું તો નહીં જાઉં હો જશોદામાં કાલેન્દ્ર જલ છે બિહામના મોકલો બલભદ્ર ભ્રાત જમુનાના તીરલિયામના કરતી ગોવર્ધન કર ગયો ત્યારે કોણ હતું તતલિયા ગરી ઉપર રાખીયો ત્યારે કોણ હતું સાત જમુનાના તીરલિયામાં કાલિંદી માં જંપલાવ્યા કાલી નાગનાથીને સામે સંચર્યા તમને શું કરે સાપ જમુનાના તીરલિયામાં ગોકુળ રાખ્યું રે લંતો ત્યારે કોણ હતું સાપ બ્રહ્મા વાછરડા હરી ગયા ત્યારે કોણ હતું સાત જમુનાના તીરલિયામાં નવા નિપજાવ્યા ટેટલા કોઈએ ન જાણી વાત બ્રહ્મા આવીને ચરણે નમ્યા વાછરડા આવ્યા દીનાનાથ જમુનાના તીરલિયામાં જમુનાને તીરે જઈ ઉભા મુખ મુરલી નીચે વનમાં વગારે રૂડી વાસળી ગોપી સૌ કીધો ઘેર જમુનાના તીરલિયામાં ગાયો ચારીને કૃષ્ણ ઉઠ્યા આવ્યા ગાયો ચારીને કૃષ્ણ આવ્યા હો જશોદારી માં નંદજીને આપો વધામને આવ્યા હલધર ભ્રાત જમુનાના તીરલિયામાં ગોકુલ લીલા જે કોઈ સાંભળે ગાય નરને ના ભવસાગર ફેરો ટળે ગાય માધવ દાસ જમુનાના તીરલિયામાં ગાય માધવ દાસ જમુનાના તીરલિયામાં જીવનજી મહારાજ માગુ શરણું તમારું રામ શરણું તમારું માર જીવનજી મહારાજ માગુ આ કૃષ્ણદાસ ને ભક્તિ આપી સર્વે ભક્તોની કષ્ટી કાપી ગુજાર નો ઉદ્ધાર કીધો કેશવદાસને સરને લીધા ગુરુ સંગાતે આટલા વિશે મારવારને ઉગાડ્યા કૃષ્ણ કેશવને નિમિત્ત કરીને કાઢો સુરત તાર્યા પદ્મનામના નિધિ દાદા સુખદેવજી ગોપાલા અજીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાડ્યા સૌ બાર રામ કબીર ની દળ નૌકામાં જીવનજી બેસાડે કૃપા કરીને કબીર કૃપાલુ ભવસાગર ઉતારે જીવનજી ના બાલ ગોપાલો રામ કબીર ઉચ્ચારો ભવસાગર તે તરવાનો આ સુંદર છે બવારો અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સત્સંગ તેને ધારો અવિશ્વાસ ને દુષ્ટિષ્ટ ભોજન સલિલ સંગ ને ચારો
નિસંગ હોઈને ભજન કરો તો નામ પરે તત્કારા મુજ પાપીને શરણે લીધા એવા દીન દયાલા સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કબીર જીવન રામ હર માં બાપ પર કૃપા કરીને કાનમ પાલો ગાડ્યા જીવન જી મહારાજ માગું શરણું તમારું રામ શરણું તમારું મારા જીવન જી મહારાજ માગું શરણું તમારું જીવન શ્યામ ને દ્વારિકા દાસ રાઘવ વસંત ને નરસિંહ દાસ ભગવાન રઘુનાથ શ્રી જગન્નાથ જગદીશ ચંદ્ર તે સુતિ અદુના જગદીશ ચંદ્ર તને પ્રેમ જીવન દાસ ના અપૂર્વ દાસ એ છે જીવન જીનો પરિવાર ગુરુ પરંપરા નો વિસ્તાર ગુરુ પરંપરા જે જન ગાય તે જન જીવન પાવનતા ગુરુ પરંપરા જે નિત્ય ગાય ઈશ કૃપા તે જન પરતા અહનિશ સુમરણ જે જન કરે તેમ ભક્તિ તે જન કરે જીવન જી મહારાજ માગું શરણું તમારું રામ શરણું તમારું મારા જીવન જી મહારાજ માગું શરણું તમારું સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ભાજો અને કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરું વિનંતી સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી બાજો અને કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરું વિનંતી આનંદ આરતી હરખ અપારા હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધારા અસંત દર્શન તન તાપ નિવારો જન્મ મરણ ભવ સાગર તારો સાત પાચ મળી ભોજન પાઓ અસંત સંગત મળી હરિ ગુણ ગાઓ ઘેર ઘેર મંગલ હોત બધાય જન જીવન તા બલ બલ જાય આનંદ આરતી હરખ અપારા હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધારા આ હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધારા ચૌદસ બાંધો જીવના દેવ રઘુપતિ કિયાન વાટ ઘાટ ચોરા ઉચારે ખાન સિયાવર રામચંદ્ર કી જય વૃંદાવન કૃષ્ણ ચંદ્ર કી જય સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કવિ સ્વામી પરિવાર ને રામ કવિ હેત કૃપા ને રામ કવિ ભરતમાં સંધ્યાના રામ કવિ સબ સંતન ને પ્રભાતના રામ કવિ રામ કવિ સંતો જેમ સવાર સવારમાં આપણે પ્રભાતિયા સત્સંગ કરીએ છીએ અને હમણાં જ આપણે ગાયું આજ રે સાંભળીએ મારે અમસુ અંતર કીધા રે અને એમાં કહે છે દીવાને અજવારે બાઈ હું મળકલે હાર પુરોતી રે કયો દીવાનું અજવાળું આ ભક્તિ રૂપી દીવાના અજવાળે સવાર સવારમાં પ્રભાતિયા ગાય છે એ પ્રભાતિયાની જે આપણે સવાર સવારની ભક્તિ કરીએ છીએ એ ભક્તિ રૂપી દીવો અને તેના અજવાળે
આપણે ઉજળા થઈએ છે મારા બાપ. આવો નરેશભાઈ, આજે શનિવાર છે તો સત્સંગ પ્રતિસાદ સાથે લઈએ રામકવિ. રામકવિરભાઈ, ખૂબ જ સુંદર વાત કરી. આજ રે સાંભળીએ મારે. અને જે દીવાની જે વાત કરીએ છીએ, પ્રજ્વલિત થવાની વાત કરીએ છીએ, તો એ આપણા બધાની અંદર જે તેજ છે, એ તેજ જેને આપણને આપ્યું છે, જેને આપણને મોકલ્યા છે, એને આપેલું એ તેજ છે અને એને જ આપણને અસ્તિત્વ આપ્યું છે. તો સંતો એક વસ્તુ મુખ્ય જોવાની રહી કે આપણું જે આ તેજ છે ને, એ આપણું પોતાનું અસ્તિત્વ છે અને એ અસ્તિત્વ ભગવાન દરેકને નવું આપે છે. દરેક જણ જુદો છે. ચંદ્રકાંતભાઈ જુદા ભક્ત છે, આપણે જુદા ભક્ત છે. આ જીવનજી મહારાજે આપણને જગાડ્યા, પણ આપણું દરેકનું અસ્તિત્વ એમને ખૂબ સુંદર રીતે બતાવ્યું, જીવન જીવવાનો રસ્તો બતાવ્યો. અને જીવન જીવવાનો જે રસ્તો બતાવ્યો એની અંદર પુનરાવર્તન થાય. જે પ્રથા છે, જે આપણી 4 પદાર્થ રૂપી જે સંતોની જે વાત કરીએ છીએ, એ આપણી અંદર છે, પણ આપણે દરેકનું અસ્તિત્વ જુદું છે અને ભગવાનને પુનરાવર્તન યોગ્ય લાગતું નથી. કૃષ્ણ એક થયા પછી બીજો કૃષ્ણ થયો નથી. એક રામ થયા પછી બીજો રામ થયો નથી. એક બુદ્ધ થયા પછી બીજો બુદ્ધ થયો નથી. અને એક જીસસ ક્રાઇસ્ટ થયા પછી બીજો જીસસ ક્રાઇસ્ટ થયો નથી. કહેવાનો અર્થ એક જ છે કે આપણે જે આપણું પોતાનું જે અસ્તિત્વ છે એનો વૃદ્ધિ, એનો વિકાસ સહજ રીતે થવો જોઈએ. થાય છે શું કે આપણે કોઈકની પેટર્ન ફોલો કરીએ છીએ, કોઈક સંતને ફોલો કરીએ, કોઈ ગુરુને ફોલો કરીએ અને એ પછી જેમ બીબુ બતાવે એ બીબાની જેમ આપણે બીબામાં ઢળી જતા હોઈએ છીએ. અને આપણો જે સહજ હોય છે, આજે કેટલા સહજ રીતે આપણે ભાવથી ગાઈએ છીએ, એ આપણી સહજતા રહેવી જોઈએ. એ આપણી સહજતા છે. પછી પેલો મોહમ્મદ રફી આવી રીતે ગઈને ગયો, મુકેશ આવી રીતે ગઈને ગયો, અનુપ જલોટ આવી રીતે ગઈને ગયો, લાઈવ હું એની કોપી કરું. ચંદ્રકાંતભાઈના પ્રભાતિયા ગાવાની જે અદા છે, જે છાંટ છે, એમની પોતાની છે. બીજા ભક્તો ગાય છે, એમની પોતાની છે. એ સહજતા રહેવી જોઈએ. આપણે શું થાય છે કે એકબીજાની કોપી કરવા જ્યારે જઈએ છીએ, અને ધર્મમાં એક્ઝેક્ટલી એવું થાય છે કે કોપી કરવા માટે જઈએ છીએ અને કોપી કરીએ એટલે આપણે શું થઈએ, એના બીબામાં ઢળ્યા. એના બીબામાં ઢળ્યા એટલે આપણે એના જેવા થવાનો પ્રયત્ન કરીએ. એના જેવા થવાનો પ્રયત્ન કરીએ એટલે આપણે કૃત્રિમ થઈ જઈએ, આપણે નેચરલ ના રહીએ. કોઈ દિવસ કોઈ પણ ગાયકે બીજાને ફોલો કરવાનો ટ્રાય નથી કર્યો, એને પોતાની ગાયકી કરી છે. તો જીવનને પણ આપણે એવું જ કરવાનું હોય. જીવનજી મહારાજે આપણને છૂટ આપી, તમારી રીતે તમારો પોતાનો વિકાસ કરો, અંધશ્રદ્ધામાં જશો નહીં, કર્મકાંડમાં જશો નહીં. એમને આપણને આપણો વિકાસ જ્યાં આગળથી થઈ શકે તે જગ્યાની વાત આપણને બતાવી, જેને આપણે કહી શકીએ કે જોય ઓફ લિવિંગ લાઈફ, જીવન જીવવાનો આનંદ. જીવન જીવવાની કળા કોઈ શીખવાડી શકે, પણ જીવન જીવવાનો આનંદ જીવનજી મહારાજ જ શીખવાડી શકે. જે આપણને મુક્ત કરી શકે, જે આપણને દરેક રીતે ભય મુક્ત કરે, એ જ મનુષ્ય આપણને જીવન જીવતા શીખવાડે. નહીં તો આપણે ધર્મ એટલે શું, તો કે ધર્મ એટલે મંદિરમાં બંધ થઈ ગયેલો ધર્મ. ધર્મ એટલે શું, તો કે જે મૂર્તિઓમાં બંધ થઈ ગયો તે ધર્મ. ધર્મ એટલે શું, તો કે તમને ખાવા શું ખાવું ને શું નહીં ખાવું ને શું ઉપવાસ કરવા, એ ધર્મ. એ વાત આપણને જીવનજી મહારાજે નથી આપી. એમને ખબર હતી કે હું આ જો આપીશ તો ચીલા ચાલુ અટવાઈ જશે અને પેલા બીબા જેવા થઈ જશે. આપણે ફેક્ટરીમાં જઈએ અને કોઈ પણ એક પ્રોડક્ટ હોય, એની એસેમ્બલી લાઈન ચાલતી હોય, એ પ્રોડક્ટ કોઈ દિવસ બદલાય નહીં, કારણ કે એના બીબા થઈ ગયા છે તૈયાર, અને બીબા પ્રમાણે પ્રોડક્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે. મનુષ્યને એવું નથી. જીવંત વસ્તુઓ જે પણ ભગવાને મૂકી છે બ્રહ્માંડની અંદર, દરેકને પોતાનું અસ્તિત્વ છે. વૃક્ષને દાખલા તરીકે લઈએ તો વૃક્ષને પોતાનું અસ્તિત્વ છે. વૃક્ષ પોતાનો વિકાસ પોતાની જાતે કરી લે છે. મૂળિયામાંથી એ પાણીનું ખેંચણ કરે છે અને જે પણ રીતે એ વિકસી શકે તે વિકસે છે. દરેક વૃક્ષ જુદી રીતે વિકસે છે. કોકને 5 ડાળીઓ, કોકને 15 ડાળીઓ, કોકને 25 હોય, કોક 5 ફૂટનું હોય, કોક 50 ફૂટનું હોય. પેલું સિક્વોયા ટ્રી તો બહુ જ મોટું હોય. કહેવાનો અર્થ એ છે સંતો કે દરેક વસ્તુ જે ભગવાને બનાવી છે
જે બ્રહ્માંડમાં મૂકી છે એનો પોતાનો સહજ વિકાસ છે. અને જે સહજ વિકાસ છે એમાં બિંબાઢાળ વિકાસ નથી આવતો. અને એટલા માટે જ્યારે આપણે કહીએ છીએ કે મારે સુધરવું છે, એટલે જ્યારે સુધરવાની વાત આવે છે તો વખતે આપણે કોઈના બિંબામાં ઢળી જતા હોય છે. ભોગો ખોટા છે, માયા ખોટી છે, એમ કરીને આપણને જે વસ્તુ વર્ગી પડી અને ત્યાર પછીથી એ કહેનારો જે કે અને એ આપણને બતાવે એ પ્રમાણે આપણે એના બીબામાં જતા રહીએ છીએ અને આપણી ઓરિજિનાલિટી હોય તે આપણે ગુમાવી દઈએ છીએ. અને આ જે સાહજિકતા છે, જે ઓરિજિનાલિટી છે, એ સાહજિકતાને આપણે બાજુમાં ન મૂકી શકીએ. કારણ કે જે સાહજિકતા છે એ જ આપણું અસ્તિત્વ છે. અને એટલા માટે જ કબીર બોલ્યા, સાધો સહજ સમાધિ ભલી. સહજ સમાધિ. કોઈ તમને શીખવાડે કે ભાઈ ચાલો સમાધિમાં બેસવા માટે સુખાસનમાં આવી જાઓ અને આંખો બંધ કરો, આંખો બંધ કરીને કંઈક વિઝ્યુઅલાઇઝ કરો, કોઈક સારું સંગીત સાંભળો, એ તમને કોઈ કે બીબાઢાળ વસ્તુ તમને આપી દીધી. હવે તમારે સહજ રીતે જો સમાધિ લેવી હોય તો સાધો સહજ સમાધિ ભલી એટલે શું? તો કે તમારી મન ગમતી એક્ટિવિટી કરો, તમારું ધ્યાન એમાં જતું રહ્યું એટલે સહજ સમાધિ થઈ ગઈ. આપણા પ્રભાતિયા ગાવા છે, પ્રભાતિયા સાંભળવા છે, તો એ આપણી મનગમતી એક્ટિવિટીમાં આપણું ધ્યાન ગયું, એ સહજ સમાધિ ભલી. કોઈકને કોઈ કાર્ય ગમતું હોય, બહેનોને અમુક વાનગીઓ બનાવવાની ગમતી હોય અને એની અંદર એની નજર જતી રહી અને એટલે આખું જગ એ ભૂલી જાય, તે વખતે એની સહજ સમાધિ થઈ ગઈ. કોકને સુંદર પુસ્તક વાંચવાનો રસ પડ્યો હોય અને સુંદર પુસ્તક લઈને બેસી જાય તો એના માટે એ સહજ સમાધિ થઈ ગઈ. મન ગમતી એક્ટિવિટીમાં કે જે તમારો પોતાનો સહજ વૃદ્ધિ કરી શકે એમાં તમે પડી ગયા એટલે સહજ થઈ ગયું તમારાથી. આ એક આનંદ છે અને એ આનંદ લેવાની જ આપણે આનંદ આરતી છે. જીવનજી મહારાજે આપણને મુક્ત રાખ્યા ને એ બહુ સુંદર વસ્તુ કરી. આપણને બાંધ્યા નથી, કોઈ પણ બંધનમાં આપણને બાંધ્યા નથી. બહુ બંધન કરી બાંધ્યા. એક કેવી રીતે છૂટો તમે આમાંથી? છોડનહારો પીવ એને ફક્ત તમારો જે ભગવાન છે એ જ તમને છોડાવી શકે. જે સાચો સદગુરુ છે એ છોડાવી શકે. ભગવાને તો આપણને પોતાનું અસ્તિત્વ આપ્યું પણ આપણે એ અસ્તિત્વને કૃત્રિમ બનાવી દીધું. વૃક્ષે એ અસ્તિત્વને કૃત્રિમ નથી બનાવ્યું, પશુ પંખીઓએ અસ્તિત્વને કૃત્રિમ નથી બનાવ્યું. તે બધા પોતાની રીતે સંપૂર્ણ છે. મનુષ્ય જ એક એવો છે કે જેને લાગે છે કે પોતે અપૂર્ણ છે અને એને અપૂર્ણમાંથી સંપૂર્ણ બનવા જવું છે. ખરેખર સંપૂર્ણ છે પણ જાતના વિચારો આપણી પર ઠોકી બેસાડવામાં આવ્યા અને આપણે અપૂર્ણ છે, હું પાપી છું, અધમ છું, મારી ઠોકીને આપણને એકની એક વસ્તુ કહેવામાં આવી એટલે આપણે પણ એ માનવા માંડ્યા અને પછીથી એક કૃત્રિમ રસ્તા ઉપર આપણે ગયા, ચીલા ચાલુ રસ્તા ઉપર ગયા અને ઓર ખાડામાં પડ્યા. 11 આવે તો કે ઉપવાસ, પૂનમ આવે તો કે ઉપવાસ, કંઈક બીજો વાર તહેવાર આવ્યો તો કે ઉપવાસ. શરીરને ડાયાબિટીસ થયેલો હોય, શરીરની અંદર 50 રોગો હોય, છતાં પણ શરીરની વિરુદ્ધમાં જઈને પણ પેલો ઉપવાસ કરવાનો. આ બિંબાઢાળ વિકાસ છે. કેમ કરવાનો કોઈને ખબર નથી. હા, ડોક્ટરના કહ્યા પ્રમાણે આપણે પરેજી પાડવી પડે એ વાત જુદી છે. તબિયત સારી ના હોય ને રુચિ ના હોય ને ના જમીએ એ વાત જુદી છે. પણ શરીરને આવી રીતે બિંબાઢાળ રીતે આપણે જાળવી ન શકીએ. આટલી એક સીધી સરળ વાતને પણ મનુષ્ય સમજી નથી શકતો. એનું કારણ શું છે? તો કે એનું કારણ આ જે પ્રભાવ આપણી ઉપર જે આવ્યો છે ને, જે બહારથી જે પ્રભાવ આપણી પર આવ્યો છે એટલો સોલિડ છે. જે આ વાતો આપણને કરવામાં આવે છે, દરેક વાત આપણને હંમેશા બાંધવા માટેની છે અને મનુષ્ય એ બંધનમાં આવી જતો છે, મુક્ત નથી રહેતો. ધર્મ પણ બંધનમાં જ આવી ગયો, ધર્મનો પણ ધંધો થઈ ગયો. ધર્મ બંધનમાં આવી ગયો એટલે કે ભાઈ મંદિરમાં જ ભગવાન, મસ્જિદમાં જ પૈગંબર, ચર્ચમાં જ જીસસ ક્રાઇસ્ટ, બીજી જગ્યાએ નહીં. આકાશમાં ભગવાન, કે જુદી જાતની માન્યતાઓને લીધે આપણે જે સાચો જે ભગવાન છે એને જોઈ નથી શકતા. ભગવાનનું સર્જન તો છે
પણ ભગવાનનું રોજે રોજ એ સર્જનને એક્ટિવ રાખવાનું જે છે, એની અંદર જે ગતિ છે, એ જે ગતિ છે ને એ સાચો ભગવાન છે. અને એ ગતિ મનુષ્યમાં પણ છે, પશુમાં પણ છે, પંખીમાં પણ છે અને પ્રકૃતિમાં પણ છે. અને એવું જ કંઈક ગઈકાલે અહીં આગળ જ્યાં હું આવ્યો છું ત્યાં મેં જોયું દરિયા કિનારા ઉપર ખૂબ જ સુંદર એક લાઇટ હાઉસ જોયું. અને લાઇટ હાઉસમાં આપણને બધાને ખબર છે કે ભાઈ લાઇટ હાઉસ એક દીવાદાંડી છે. આપણા માટે સદગુરુ જીવનજી મહારાજ પણ એક દીવાદાંડી રૂપે છે કે ભાઈ દીવાદાંડી કેમ? તો કે કોઈ વાહન રાતના સમયે એ ખડકની સાથે ભટકાઈ ના જાય, નંબર 1. નંબર 2, જ્યારે કોઈ ખડક કે કોઈ આઇલેન્ડ આવી રહ્યો હોય તો એ જગ્યાની આજુબાજુ પાણી છીછરું હોય, એટલે જે પેલું વાહન છે એ એનાથી દૂર રહે, કારણ કે જો છીછરા પાણીમાં આવે તો એ વાહનને ફસાઈ જવાનો ડર છે. જીવનજી મહારાજ પણ આવી જ રીતે આપણને એક દીવાદાંડી રૂપે ઉભા થઈ ગયા. એમને આપણને છીછરા પાણીમાં ન રાખ્યા. છીછરું પાણી એટલે શું? તો કે છે કોપરું હોય એમાં આપણે છોડાની ભક્તિ કરીએ અને અંદરનો ગર્ભ ન લઈએ, એટલે એમને છીછરા પાણીમાં આપણને ન રાખ્યા. કર્મકાંડમાં એમાં આપણને ન રાખ્યા, આપણને સાચી ભક્તિ આપી દીધી કે આ ભક્તિ સાચી છે, એને તમે કરતા રહો. અને એ ભક્તિ જે આપણને મળી એ આ દીવાદાંડી રૂપે જ આપણી વચ્ચે આવીને ઉભા રહ્યા કે તું આ ખોટી ભક્તિમાં ના પડી જતો, શાંતિથી સરસ રીતે સમજીને ભક્તિ કરજે. અને એ ભક્તિ આપણને જે આપી એ પ્રેમ ભક્તિ આપી આપણને. અને એ જ રીતે ગઈકાલે ત્યાં આગળ ટ્રેકિંગ કરતી વખતે એક બે ની સાથે જે સંવાદ થયા, ચાલતા ચાલતા જ એટલું રૂપાળું વાતાવરણ હતું. એટલે મેં કહ્યું કે ભાઈ ધીસ યુનિવર્સ ઇઝ લાઈક એ ટેમ્પલ. તો અહીંયાના જે લોકલ લોકો છે તે બેઠા હતા તાકે યસ એન્ડ ધેટ ઇઝ વોટ રિસાઇડ્સ વિધિન અસ. આ અહીંના ધોળા લોકોનો જવાબ હતો કે તારી વાત એકદમ સાચી છે કે આ યુનિવર્સ છે, આ બ્રહ્માંડ છે, એ જ મોટું મંદિર છે. એની અંદર આપણે લાકડાના મંદિરો બનાવીએ કે પછી કોન્ક્રીટના મંદિરો બનાવીએ એનો કોઈ અર્થ નથી. પણ જ્યારે એ ધોરિયા લોકો કહે આપણને કે એ જ યુનિવર્સ આપણી અંદર પણ બેઠું છે, એ કેટલી મોટી વાત છે. અને કેટલા સુંદર ભાવથી એ સહજ રીતે બોલી ઉઠે. અને જે પશુ પંખીઓનો જે કલરવ અને એ પોતાનું જે ડેલી એક્ટિવિટી જે કર્યા કરતા હોય અને જે એ જોવાનો જે આનંદ છે, એ આનંદ ક્યાં આગળ મળે? નિર્ભેળ આનંદ. અને એની સાથે સાથે મોસ્ટ બ્યુટીફુલ સનસેટ એવર, દરિયા પર થતો સનસેટ, ટેકરી પર થતો સનસેટ. આ દરેકે દરેક વસ્તુ જ્યારે આપણે જોવા જઈએ ત્યારે આપણને લાગે કે યસ, જે અસ્તિત્વ આપણું છે એ અસ્તિત્વ જ મુખ્ય વસ્તુ છે. અને આપણે અસ્તિત્વ કોઈનું પણ પુનરાવર્તન ન કરે, ભગવાન પુનરાવર્તન કરતા નથી. અને એટલા માટે જ આપણને આપણા જેવો બીજો નથી દેખાતો કે પછીથી આપણે જેને ફોલો કરવા જઈએ છીએ એ પણ એવો નથી દેખાતો હોતો. ખૂબ સુંદર છે સંતો. જીવનજી મહારાજનો આપણે કૃતજ્ઞ છે, રહીશું, કારણ કે એમને આપણને ભયમુક્ત કર્યા છે, વિચારવા યોગ્ય કર્યા છે. અને સૌથી વધારે સાચું કહું તો જગદીશ મહારાજ અને પ્રેમ જીવન એ બંને જણે પોતાનો વિકાસ એ રીતે કર્યો છે. એટલે સહજ રીતે જે સહજ છે એ જ એમને બતાડ્યું છે. જે જગદીશ મહારાજ અને પ્રેમ જીવન બંને જુદા છે, રાઈટ? બંને કોઈ એકબીજાની નકલ નથી કરી. જે સહજ છે એ રીતે જ એ લોકો જીવ્યા છે. અને જીવનજી મહારાજે જે વિચાર આપણને આપ્યો એ વિચાર પકડીને જીવી શક્યા છે, કારણ કે એમને એની સાચી સમજણ આવી ગઈ. પણ આપણે જુદી જુદી જગ્યાએ અટવાયા અને જુદી જુદી જગ્યાએ અટવાઈને બીજાની જેમ આપણે થવાનો પ્રયત્ન કર્યો અને ત્યાં દરેક મનુષ્ય ફેલ જવાનો છે. એ ભલે ગમે એટલે કૂદકા મારે, પણ જો તમે તમારી સહજતા ગુમાવશો તો સહજતાનો બીજી બાજુ છે કૃત્રિમતા. એ કૃત્રિમતા જ આવશે. સવારે ઉઠ્યા, પેલા ભગવાનના ફોટા જોયા, એક દીવો કર્યો, અગરબત્તી કરી, ભગવાન આખા ઘરમાં ચારે બાજુ ભગવાન તો પાછા ત્યાં ગયા. અને ત્યાં જતા જતા ગયા એટલામાં કોઈનો ફોન વાગ્યો તો પાછો ફોન હાથમાં લીધો અને એમ કરતા કરતા પેલી અગરબત્તી ફેરવી 2 મિનિટ, પહોંચ્યા દુકાને. પહોંચીને એ પાછો ભગવાનનો સેમ ફોટો પાછું તઈ આમ કરીને બીબા ઢાળ લઈને બેસી ગયા. આ રીતની ભક્તિ આપણને નથી આપી. આપણે તો રોજે રોજ નવા નવા પ્રભાતિયા પણ ગાઈ શકીએ,
રોજ નવા કીર્તન ગાઈ શકીએ. શનિ રવિમાં પ્રતિસાદમાં આપણે જે ગાવું તો કહી શકીએ. સહજ જે આપણે સહજતાથી કરી શકીએ છીએ તે આપણે કરીએ છીએ સંતો, અને એના માટેનો જે યશ છે એ આપણે આ ઉદા ભક્તોની પરંપરાને જ આપી શકાય, બીજા કોઈને ન આપી શકાય. તો સંતો પ્રતિસાદ શરૂ કરીએ. રામજી મોટા આવો, રામ કબીર. શ્રી ધામ પુણ્યાત સદગુરુ શ્રી અનંત શ્રી વિભૂષિત મહારાજ શ્રી સદગુરુ જીવનજી મહારાજના ચરણ કમળમાં સાદર સભા રામ કબીર. નામદેવ કબીર સાહેબના ચરણ કમળમાં સાદર સભા રામ કબીર. પદ્મનાભજી ભગવાન અધ્યારુજી મહારાજના ચરણ કમળમાં સાદર સભા રામ કબીર. એ જ કૃપા રામ કબીર. સર્વે સદગુરુ મહારાજોને, સ્વામી પરિવારના સદગુરુ મહારાજોને પરમ પૂરો રામ કબીર. આપણે સૌ ભક્તો ઘણા જ પ્રેમથી સવારમાં પ્રભાતિયા સાથે સંધ્યા આરતીમાં બધા જોડાય અને આપણે પૂર્ણ પ્રેમથી ભક્તિ કરી રહ્યા છે. તો બહુ સારી વાત છે, અને હંમેશા એમાં પ્રેમ વધારવો જ જોઈએ, અને પ્રેમ વધારીને આપણે આપણા મનુષ્ય જીવનનો સાર્થકતા કરીએ તો જ આપણે સાચી ભક્તિ કરી ગણાશે. માટે આપણે વૈષ્ણવ સાચા બનીએ, અને એના માટે પુણ્યાની અંદર સંપૂર્ણ પ્રેમ ભક્તિ કરવાનું સામર્થ્ય ઈશ્વર ધરાવે તેટલી તાકાત ભરેલી છે. પુણ્યાદમાં સંતની સંગત રૂપી સૂક્ષ્મ જ્યોત બળે છે. તમે અંતરની દ્રષ્ટિ જુઓ. એટલા માટે આપણે સર્વે ભક્તો સદગુરુના વચનોને બરાબર યાદ રાખી અને આપણે સદગુરુના વચનોને માન્ય કરી અને ભક્તિ કરીશું. ભક્તિ કરવામાં પણ આપણે ઘણા, જેમ ચંદ્રકાંતભાઈ, નરેશભાઈ આપણને જે સંતોના શબ્દો અને સંતોનો જે વચનો કહી રહ્યા છે, કેટલું બધું શોધન કરીને એટલો ઐશ્વર્ય ધરાવે છે. જ્યારે ચંદ્રકાંતભાઈ ભજન કરે છે ત્યારે જેમના સંપૂર્ણ દેહનું ભાન ભૂલી જાય અને એમના હાથમાં કરતાલ અને પ્રેમ ભાવથી ભક્તિ કરે છે, એમનો રોમાંચ ઘણા થઈ જાય છે. એવી ભક્તિ આપણે કરીશું. એક નિષ્ઠાની ભક્તિ, એક જ નિષ્ઠા, આપણે એક જ ગુરુ, ચાર પદાર્થ, આનંદદેવને માનવાના નહીં, અને આપણે ભક્તિ કરવાની છે. આનંદદેવને માન્યા સિવાયની ભક્તિ કરીશું તો એ ભક્તિ માન્ય કરશે આપણી, નહીં તો આપણી મહેનત પ્રથા જશે. માટે સરે ભક્તો આપણે સદગુરુના ચરણોમાં વારંવાર પ્રેમપૂર્વક રામ કબીર. अहंकार की अग्नि में दहत सकल संसार, अहंकार की अग्नि में दहत सकल संसार, તે બાચે સદજના કેવળ શાંતિ આધાર. અહંકારનો અંદર આપણે બળી રહ્યા છીએ. અહંકારની અગ્નિમાં અહંકાર હંમેશા ત્યાગ કરીશું તો જ આપણે ભક્તિ કરી શકીશું. તો એ ભક્તિ આપણી સાર્થક ગણાશે. માટે આપણે અહંકાર ત્યજીને નમ્રતા ધારણ કરીને, નમ્રતા જેવો સદગુણ, મોટા મોટો સદગુણ છે, એમાં પ્રભુ કહે છે કે રમે તે પ્રભુને ગમે. નમ્રતા સદગુણ મહાન છે. માટે એને ધારણ કરીને આપણે દીનતા ધારણ કરીને નમ્રતા જેવો મહા સદગુણને ધારણ કરીએ. અને એને માટે એક શેઠ ભજન કરવા બેઠા હતા. ત્યારે દાસી બહારથી કોઈ આવીને પૂછ્યું, શેઠ છે? ત્યારે દાસીએ કહ્યું કે શેઠ તો ઢેરવાડે ગયા છે. તો શેઠ પછી જાગૃત થઈને હસીને કહે છે, હું તો અહીંયા છું, તું કેવી રીતે મને કહે ઢેરવાડે દે? તમારું મન ત્યાં હતું, તમે ભજન કરતા હતા, પણ તમારું મન ઢેરાવે કોષ તમારો આપ્યો સાધવા માટે, ત્યાં તમારું મન હતું, એ ભક્તિ તમારી આવી હતી. તો એમને ત્યાંથી ક્યાંથી ખબર પડી? ત્યારે દાસી કહે છે કે મારે રોહિદાસ ભક્ત યાત્રાએ જતા હતા ત્યારે એમને ચરણામૃત આપ્યું હતું, મને ચરણામૃત પીધું હતું, એને મને યાદગીરી શક્તિ મને આવી ગઈ. એટલા માટે આપણે સર્વે ભક્તો પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ કરીએ તો આપણે સર્વે આપણા કર્મો બળી જાય. પણ જ્યારે પ્રેમ ભક્તિ કરીએ, પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિમાં તરબોળ થઈ જઈએ, ત્યારે જ આપણે આ ગુણ બધા આવશે અને આ ભક્તિ આપણી સાર્થક ગણાશે. માટે આપણે સર્વે ભક્તો
પ્રેમપૂર્વક ભક્તિ કરીએ અને દાસાતન પહેલે દાતા હમ શિષ્ય ભયા, ચરણે સોંપ્યા શીશ, પછી લગા હરી ગુરુ પીરે ઘા કરું બક્ષિસ. સદગુરુના ચરણોમાં તન મન સહિત શિર સમર્પણ કરી પહેલા અમે શિષ્ય દાતા થયા, પછી પરમાર્થ સ્વરૂપના નામને પ્રદાન કરી. હરિગુરુ ભક્ત શિષ્યને શું આપવું, કઈ વસ્તુ અર્પણ કરવું તેવી ઈચ્છા રાખીને તેની પાછળ ભર્યા કરે છે. બ્રાહ્મણો પોતાને ચારે વર્ણોમાં ઉચ્ચ માને છે, બધા લોકોની ગોર તરીકે વર્તે છે, પરંતુ પોતાને માટે ઉદ્ધારક ગુરુના શરણે જવામાં પાછા પડે છે. માટે જગતના ગુરુ બનવું તો સહેલું છે, પણ ગુરુના હરિના દાસ સેવક બનવું કઠિન છે. જીવનજી મહારાજ કહે છે કે દાસા તન તો દોયેલો, સ્વામી સહેલી વાત, રામ નામ વિના જીવના, દોયે બાદ ઉત્પાદ. ભગવાનના ગુરુના દાસ બનવું તો અઘરું છે, જ્યારે બધાના સ્વામી બનવું, ગુરુ બની જવું એ તો સહેલી વસ્તુ છે. પરંતુ જો રામ નામની ભક્તિ વગર દાસ ભક્ત બનો કે સ્વામી ગુરુ બનો, તો એ બંને બાબતો વિનાશકારક આપત્તિ જેવી છે. કૃષ્ણદાસ મહારાજ કાંઠાના થઈ ગયા, ભક્તિ કરવામાં ખૂબ જ શ્રેષ્ઠ હતા, પણ થોડી ખામી હતી. ગુરુ પાસેથી આદેશ લઈને ભગવાન નામ ગુરુ પાસેથી મેળવીને ભક્તિ કરવી પડે. પછી ભલે પોતાની પાસે ગમે તેટલી ઇજ્જતા હોય અને ગુરુ પાસેથી આદેશ લેવાની જરૂર ન પડે, એટલા જાણકાર હોય, તો પણ ગુરુ કર્યા સિવાય ભગવાન કોઈનો પણ સ્વીકાર કરતા નથી. માટે આપણે અવશ્ય સદગુરુનું શરણું લઈ અને સાચા સદગુરુ કરવા જોઈએ. અને સાચા સદગુરુ કરીશું તો જ આપણે સાચો માર્ગ બતાવશે. નિસ્વાર્થ સદગુરુ, જેમને કોઈ સ્વાર્થ નથી. કૃષ્ણદાસ મહારાજ વેદ શાસ્ત્ર પુરાણ વેદ જ્યોતિષ વગેરે બધું શાસ્ત્રોના જાણકાર એવા જ્ઞાની હતા, પણ ગુરુનો અભાવ હતો. બ્રાહ્મણો પોતાના પુત્રને જણ વગેરે 16 સંસ્કાર આપે છે, પરંતુ તેઓ ગુરુ કરતા પહેલા બાપ દાદાઓની પ્રણાલી પ્રમાણે જણ વગેરે દીક્ષાઓ આપે છે, અને બટુકને ગુરુ પાસે શિક્ષણ લેવા મોકલતા હોય એ પ્રતિક્રિયાઓ કરે છે, પણ ગુરુ પાસેથી ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવા માટે કોઈ પ્રયાસ કરવામાં આવતો નથી. માટે પુત્રને કર્મકાંડ બનાવવામાં તેઓ રચ્યા પચ્યા રહે છે. આ કારણે કૃષ્ણદાસ મહારાજ ભક્તિ વિશે જાણકાર હોવા છતાં ગુરુ પાસેથી ભક્તિનો આદેશ મેળવી શક્યા ન હતા, પરંતુ ભગવાને આપેલી દિવ્યતાને લીધે ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવાની તમન્ના તેમનામાં રહેતી હતી. દેવ દેવીઓના ઉપાસના તથા તેની આરાધના કરવાની રીતો પદ્ધતિ વગેરે બ્રાહ્મણો જાણે છે. તે પ્રમાણે કૃષ્ણદાસજીએ પણ ગણપતિની ઉપાસના કરવાનું પાછું કર્યું હતું. ગણપતિ ખૂબ જ એક નિષ્ઠાથી એ ભક્તિ કરતા હતા. ગણપતિ પણ તેમને હાજર દર્શન આપતા. આ બધાનો આપ બધે પોતાની જાણકારી પ્રમાણે કરતા. ગુરુ પાસેથી આ ઉપાસનાનો આદેશ મેળવેલો નહીં, તેથી જીવનજી મહારાજે કહ્યું છે તેવી દશા તેઓની હતી. દાસા તન તો મન મતે, ગુરુ મતે કોઈ નહીં, ગુરુ મતે તે જીવના, જે હૈ ચરણ કમલ કે સાંઈ. ગુરુ જીવનજી મહારાજ કહે છે સેવક બનવું પોતાની મરજી પ્રમાણે મુજબ રાખે, પણ ગુરુના આદેશ અનુસારની ભક્તિ સેવા જેવું કોઈ પણ મળે નહીં. પરંતુ તેઓ ગુરુના આદેશ અનુસાર ભક્તિ કરનાર ભક્ત સેવક બને છે. તેઓને ભગવાનના ચરણ કમળનો આશ્રય મળે છે. માટે આપણે ભગવત ધામમાં તેઓના ભગવાનનું શરણ પ્રાપ્ત થાય છે. દાસ કબીરજી કહે છે પોતાની મરજી મુજબ અનુગમ કરનારો તો આખો સંસાર છે, પરંતુ ગુરુના આદેશ પ્રમાણે ચાલનાર તો કોઈ સંત ભક્ત જ હોય છે. ગુરુની આજ્ઞાને માને છે, તેના વિચાર ખૂબ ઉમદા હોય છે, શ્રેષ્ઠ હોય છે. દાસાત્મ તો કોને કહેવાય તેનું વર્ણન કબીર સાહેબ કરે છે. દાસ કબીરજી કહે છે સાચા ભક્ત શિષ્યનું મન સંસારની મોહ માયાને ગ્રહણ કરતું નથી. તેઓ ભક્ત આત્મા કંઈ પણ સરળ રાખ્યો ના હોય તેઓ નિષ્ફળ હોય છે. સંસારમાં ખુલ્લે આમ અવૈધ અવસ્થામાં હાજર રહે છે. એવો સેવક એ સાચો ભક્ત શિષ્ય કહેવાય છે. માટે આપણે સાચો શિષ્ય ત્યારે કહેવાય છે કે પોતાના મમ્મત અહંકારને તજી દે એવા તો જ વ્યક્તિ હોય છે જેમાં ગુરુ મળ્યા હોય. એ શિષ્યો ગુરુની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલતા હોય છે. માટે આપણે સદગુરુના વચનો અને સાચા સદગુરુનું શરણ લઈ અને સાચી ભક્તિ કરીએ તો જ આપણા જીવનનું આપણે કલ્યાણ કરી શકીશું. સર્વ ભક્તોને પ્રેમપૂર્વક રામ.
ખૂબ જ સુંદર ભાવથી રામજી મોટા આપણને વાતો કરતા રહે છે, સંતની અનુભૂતિ કરતા રહે છે. આજે દાસાતાનું પણ એમના જે વિચારો હતા, કૃષ્ણદાસનો દાખલો આપીને આપણને સમજ પડે કે જે ગુરુમુખી કોણ અને ગુરુ કોણ. ગુરુ એવો નહીં કે શિષ્યને પોતાના બીબામાં ઢાળી દે. ગુરુ એવો કે બીજાને પણ ગુરુ કરે. ગુરુ કરેનો અર્થ કે બીજાને પણ મોટો કરે. શિષ્ય જેવો છે એવો એને સહજ રાખે ને તે સાચો ગુરુ. કૃત્રિમતા ન આપે તે સાચો ગુરુ. એટલે ગુરુ શિષ્યને જેવો છે એવો સ્વીકારે અને એનામાં જે પણ છે એ ગુણોનો વિકાસ વધારે ને વધારે થાય, એ રસ્તે વધારે સાઈડે જઈ શકે, એટલે એને ઇક્વિપ્ટ કરે, એ સાચો ગુરુ કહી શકાય. અત્યારે જે બિંબાઢાળ ગુરુઓ આપણને મળે છે, એ બિંબાઢાળ ગુરુઓ આપણને એક સ્ટાન્ડર્ડ વસ્તુની અંદર મૂકી દેવા માંગે છે. અને આ જ વસ્તુ કૃષ્ણદાસ સાથે થઈ હતી. ચીલાચાલુ ભક્તિ એમને મળી હતી અને ચીલાચાલુ ભક્તિ એમને સ્વીકાર ન હતી, અને એ વખતે એ જીવનજી મહારાજ પાસે આવે છે અને સાચી પ્રેમ ભક્તિને પામીને આખા કાંઠા વિસ્તારમાં એ ભક્તિને લઈ ગયા. વિશાખાબેન આવો. રામકબીર. રામ કબીર, સદગુરુ નામદેવ કબીરજી ને રામ કબીર, જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, હેત કૃપા ને રામ કબીર, પ્રેમ જીવન મહારાજ ને, ગીતાબા ને રામ કબીર, પુણ્યાત ગાદી ને રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તો ને રામ કબીર. દલ ભીતર દેદાર પુસ્તકમાંથી અર્થ શ્રી વૈષ્ણવ જીવનદાસજીના દોહાનું જગદીશચંદ્ર મહારાજે સુંદર ભાવાનું વાત કરેલ છે, તેનું વાંચન કરીશું. તે પહેલા સંપૂર લઈશું. કુશલ તુજ પરિવાર આશીર વચન યમતનો, શ્યામલ વરણ સુજાન જાચક બનતો જીવનો. કુશલ તુજ પરિવાર. પાન નંબર 161 અને દોહા નંબર 129. સર્વ દિશે એકાકાર, ઉપાધિ મીટે નહીં આંધલા, સૂત્ર બીડી સબ એક પણ જુદા જુદા આંબલા. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, સકામ અને નિષ્કામ જેવી બધી ભગવાનની ભક્તિ તો સરખી જ લાગશે, પણ ઓ અણસમજુ મૂર્ખ, સકામ ભક્તિ કરવાથી તારી મુશ્કેલીઓ મટી શકશે નહીં. જેમ સૂતરનું દોરડું અને ભીંડીનું દોરડું એ બધું એક જ સરખું લાગે, પણ તેમના વડમાં જુદા જુદા પ્રકારના ગુણ દોષ હોય છે. ભીંડીને મૂંઝ પલાળો ગંગ, પણ આખર તંગનો તંગ. યાને ભીંડીના દોરને ગંગાજળ જેવા જલથી પલાળો તો પણ તે જેમ જેમ પલરે તેમ તેમ કડક ને કડક થતો જાય છે, અને સૂતરનું દોરડું નરમ થતું જાય છે. તેમ જેમ જેમ સકામ ભક્તિ કરવા જશો તેમ તેમ વાસનાઓ વધારે વધશે, જ્યારે નિષ્કામ ભક્તિથી વાસનાઓ ઓછી ને ઓછી થવા લાગશે. નીરવના જૈસે નદી એસો હરિ વિના ભેખ, બીજ ખોયો મૂલ ગો બહો સુકો ખેત. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, જેમ જલ વગરની સૂકી નદીમાંથી કઈ જ મળી શકતું નથી, તેમ સાચી પ્રેમ ભક્તિ રૂપી જલ વગર બાહ્યાડંબર વાળો ભેખ નિરર્થક હોય છે. માટે જેમ સૂકા ખેતરમાં બીજનું વાવેતર કરો તો તેનું બીજ પણ સાથે લઘુ ગુમાવી દે છે, તેમ આવો ભેખ ધારી સંસારી સુખને પણ પામી શકતો નથી, તેમજ ભગવત ભક્તિનો આનંદ પણ મેળવી શકતો નથી. મૂરખ મંત્ર ચૂડિયા સમજેથી થાય ભૂત, મોહલિયો મેલે નહીં જુ મારું કો ઊંટ. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, ઓમ કલિંગ વગેરે બાહ્યરીતિઓ મંત્રોની સાથે લાગેલી હોય તેવા બીજવાળા કે નિબીજ મંત્રો આપણને મોહ માયામાં ચોંટાડી દે તેવા છે. માટે જો તેવા મંત્રોથી આપનું કલ્યાણ થશે એવું સમજીને તુચ્છ મંત્રો માટે
આસક્તિ રાખીને જે સાધકો વળગી પડે છે તેઓ મારુંનું ઊંટ જેમ સૂકા મારવાડના પ્રદેશમાં કંઈ પણ તથ્ય ન હોવા છતાંય મારવાડ માટે જ ખોટો મોહ છોડતું નથી, તેવું આ સાધકોનું વર્તન છે. ભૂત જેવી અધોગતિ થાય તેવું. મુગત કહે સબ ભેખ લેઈ દુનિયાનો આસરો, મૂર્ખ ન જાણે મરમ લીધો પસારો સૂથરો. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, બધા ભેખધારીઓ દુનિયાના સંસારીઓને પેટના પોષણ માટે આધાર લઈને કહે છે કે અમે તો હવે સંસારની ઘરબારની જંજાળમાંથી મુક્ત થઈ ગયા છીએ. પરંતુ આ મૂર્ખાઓને સાચા રહસ્યની ખબર પડતી નથી કે તેઓએ તો ભવના બંધનને પ્રવેશ કરવા માટેનો માર્ગ સરળ મોકળો કરી દીધો છે. ભેખ કેસો વવેક જો સનકાદિક સાસે પડ્યા, ઇષ્ટતનો અધિકાર આપન સખ આતલ્યા. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, માત્ર વેશને ધારણ કરવાથી કેવી રીતે સારું નરસું સમજી ગયા છો એવું કહી શકાય. કેમ કે જો મહાન મોટા આત્મજ્ઞાની સનકાદિક જેવા મુનિઓ પણ ખેચડી વિદ્યા જેવી યોગ માર્ગને કે જ્ઞાન માર્ગને અનુસરવામાં સાચી ભક્તિને અનુસરવાની શંકામાં પડી ગયા હતા. આત્મજ્ઞાનના અભિમાનથી પોતાના આરાધ્ય ઈષ્ટ ભગવાનથી પોતે અદત્ય છે એવું પોતાની જાતને અહમ બ્રહ્મ એવું બધા સમજીને પોતે ભગવત તત્વના જેટલી જ સત્તાવાળા છે એવું ઠરાવીને ફર્યા કરે છે. માલા પહેરે બે ચાર મનમાં હરખે મૂર્ખા, એ ગતડાણાની નાર ફોકટ દેવા પરડકા. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, જે ભેખધારીઓ બે ચાર માળાઓના જાડા હારડા પહેરીને મનમાં હરખાઈને ઘેલા બની જાય છે, એવા મૂર્ખ લોકો તો નપુસંગની સ્ત્રીને ગર્ભ રહે નહીં છતાંય તેને ક્યારેક ખોટો ફાડ ધ્રાસકો પડે કે તેને ગર્ભ રહ્યો છે તે શક્ય હોતું નથી. તેમ આવા ભેખધારીઓ ભલે મનમાં ખોટા ફૂલાયા કરે પણ તેઓનો કદી ઉદ્ધાર શક્ય થશે નહીં. વેશ્યાતનો વિચાર બહુ સબદ સવને સુનો, તર્યો ન એક લગાર જમ કામરત વિના કામની. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, જેમ વેશ્યા અનેક પુરુષો સાથે વ્યભિચાર કરે છે તેમ લોકો અનેક પ્રકારની કથાઓ સાંભળીને જાત જાતની દેવદેવીઓની ઉપાસના કરે તો પણ જેમ કામ વાસનાની ઋતુ વગરની સ્ત્રી ગર્ભ ધારણ કરી શકતી નથી, તેમ આવા ઉપાસકોમાંથી એકેયનો જરા જેટલોય ઉદ્ધાર થતો નથી. જોગ વગોય કાયે ઇન્દ્રિય કે નવઠરી, એહ લાગ્યો અપરાધ આતમ વગોયો આંધલે. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, અરે ઓ યોગી, તે આ તારા યોગીપણાને કેમ નિંદનીય બનાવ્યું? તું એક પણ ઇન્દ્રિયની વાસનાને રોકી ન શક્યો. આમ તે તારા યોગને મોટો દોષ લગાડ્યો છે. એવો તું આત્માને વગોવે તેવો વિષયાંત બન્યો છે. હવે સંપૂર્ણ લઈશું. કુશલ તુજ પરિવાર આશીર વચન યમતનો, શ્યામલ વરણ સુજાન જાચક બનતો જીવનો. કુશલ તુજ પરિવાર. રામ કબીર. રામ કબીર. ખૂબ જ સુંદર ભાવથી જીવનજી મહારાજના દોહા જગદીશ મહારાજે આપણને સુંદર ભાવાર્થ આપ્યો અને સંતો એને શોધી લાવે અને આપણી સમક્ષ રજૂ કરે. જીવન જીવવાની કળા, આનંદથી જીવવાની કળા એ આપણને આમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. ખૂબ સુંદર રીતે આપણને આ દોહાની અંદર કહેવામાં આવ્યું કે સકામ ભક્તિ અને નિષ્કામ ભક્તિ. સકામ છે એટલે જે કામુકતા છે, કામુકતા એટલે ફક્ત કામ નહીં, વાસના નહીં, ઈચ્છાઓ. જે ઈચ્છાઓ છે તે અનલિમિટેડ છે. એટલે સકામ ભક્તિની અંદર તમારી એક ઈચ્છા પૂરી થાય તો બીજી ઈચ્છાની પાછળ ઊભી જ છે. જે રીતે તમે પર્વતારોહણ કરી રહ્યા હોય
તો એક ટેકરો ચડી રહો અને લાગે કે આ ટેકરો મારે ચડી જવો છે અને ચડી જાય અને પછીથી જોવે કે ઓ એના કરતા બીજો ટેકરો પાછળ છે જ. એવું જ આ સકામ ભક્તિનું છે કે એક વસ્તુ તમને મળે પછી તરત જ બીજીની આશા, બીજી મળે તો ત્રીજીની આશા, અને એમ કરતા કરતા એ જે સકામતા છે એનો કોઈ અંત નથી. જીવનનો અંત છે, સકામતાનો અંત નથી. અને ત્યાં આગળ જીવન જીવવા માટેનો સફિશિયન્ટ સમય રહે એના માટે જીવનજી મહારાજે આપણને નિષ્કામ ભક્તિ આપી. નિષ્કામ ભક્તિ કોઈ પણ કામના વગરની ભક્તિ, ભગવાનની પર પ્રેમ, શાના માટે? કોઈ કારણ વગરનો પ્રેમ, પ્રેમ ભક્તિ આપી આપણને, ગોપી ભક્તિ આપી. આજ આપણને કહી રહ્યું છે કે નિષ્કામતા આપણને આપણા પોતાના સહજ વિકાસ તરફ લઈ જવાની, સહજ વૃદ્ધિ તરફ લઈ જવાની, અને આપણે સહજતા તરફ જ જઈ રહ્યા છે. પદ્મનાભ ભગવાનની આપણે પદમ ધોળ અને અત્યારે વાડીનો રાસ ચાલી રહ્યો છે. વિપુલભાઈએ આપણે આજ પદ્મનાભનું ચરિત્ર આપણી સમક્ષ લાવી રહ્યા છે. આવો અને આપણે પદ્મનાભના ચરિત્રનો પાર્ટ 2 લઈએ. રામ કબીર. રામ કબીર. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજને રામ કબીર, નામદેવ કબીરને રામ કબીર, પદ્મનાભ ભગવાનને રામ કબીર, અદ્યારુજી મહારાજને રામ કબીર, સ્વામી પરિવારને રામ કબીર, હિત કૃપાને રામ કબીર. સંતો, આપને લાસ્ટ સેટરડે પદ્મ પુરાણમાંથી પદ્મનાભ ભગવાનનું ચરિત્રની વાત ચાલુ કરી છે. એમાં મહાદેવજી, શંકર ભગવાન સતી પાર્વતીને જે મહાદેવ પદ્મનાભ ભગવાનની વાત કહે છે તેનો અધ્યાય નંબર 2 ની આજે વાત કરીશું. અધ્યાય 2. અધ્યાય 1 માં કળિયુગની વાત કરી હતી. હવે આગળ કહે છે કે મહાદેવજી કહે છે કે હે પાર્વતીજી, તમને ધન્ય છે. પ્રભુના મહાત્માને અને પ્રાણીઓના હિતને બહુ ઈચ્છો છો. હે સતી, હરિગુણ ગાનારા, હરિકથામૃત પાન કરનારા સૌ પ્રાણીઓમાં શ્રેષ્ઠ છે. પરંતુ જેના શ્રવણમાં હરિજસરૂપ રસ પીવો ભાવતો નથી, તે શ્રવણ માત્ર છેદવાને યોગ્ય જાણો. તે ભુજંગના રાફડા છે. જેના નેત્ર શ્રી હરિને નિરખતા નથી, પ્રભુના જનને પ્રેમથી જોતા નથી, તે નેત્ર માત્ર મોર પીછના ચિહ્ન જેવા છે. જેનું મસ્તક શ્રી હરિને, ગુરુને કે સંતને નમતું નથી, તે મસ્તક કડવી તુંબડીના ફળ જેવું જાણો. જે જીવાએ, જે જીભે હરિગુણ ગવાય નહીં, તે માટે કહ્યું છે કે માધવ જીવ્યો ભલી, જો લેવે હરિનામ, નહીં તો કારી દારીએ મુખલે જલો ચાય. મહાદેવજી જીવાને ઉદ્દેશીને કહે છે કે હે જીવા, રસના સારને તું જાણનારી છે ને સદા મધુર તને પ્રિય છે. તો નારાયણ નામ જ અમૃત છે. તે હે જીવા, તું નિરંતર પાન કર. જેના હૃદયમાં પ્રભુ પર પ્રેમ ઉત્પન્ન થતો નથી, તે હૃદય વ્રજ સમાન છે. જે પ્રભુ ભક્તિ નથી કરતો, તે મનુષ્ય પશુ સમાન છે. હે પાર્વતી, શ્રી વાસુદેવ ભગવાનના નામનું મહત્વ કેવું છે, તે નામને તે જ શબ્દ બ્રહ્મશાસ્ત્ર લગાડે છે. તે વિશે શાસ્ત્ર કહે છે કે કાશીમાં ગ્રહણ કરો, કાશીમાં ગૃહણ કરો, કરોડો ગાયોનું દાન કરો, મકર મહિનો પ્રયાગમાં યદિકલ્પ સુધી રહો, સોનાનો મેરુ દાનમાં આપો, તો પણ ગોવિંદના નામની બરાબરી ન આવે. નારાયણ નામ છે તે પૃથ્વીમાં નરોમાં પ્રસિદ્ધ ચોર છે. નારાયણ નામ છે તે પૃથ્વીમાં નરોમાં પ્રસિદ્ધ ચોર છે. કારણ કે જે અનેક જન્મના એકઠા કરેલા પાપોનો સંગ્રહ તે માત્ર સ્મરણ કરવા સાથે ચોરી જાય છે. તેના સ્મરણથી જ પાપ નષ્ટ થાય છે અને પાપનો ખજાનો તે લૂંટી લે છે. હરિનામ જ જીવન છે. કલીમાં અન્યથા ગતિ નથી જ અને નથી જ. એવા જે ભગવાનના નામનું જે સ્મરણ કરે છે તેની બુદ્ધિને ધન્ય છે. હે સતી,
કલયુગ જેવો બીજો યુગ નથી. કેમ કે સતયુગમાં તો અનેક વર્ષ લગી તપશ્ચર્યા કરતા ત્યારે પ્રભુના દર્શન થતા ને મુક્તિ મળતી, ને ત્રેતાયુગમાં મોટા યજ્ઞો કરવાથી પ્રભુ પ્રસન્ન થતા, અને દ્વાપરમાં અચરણથી ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા પડતા. તે કળિયુગમાં તો શ્રવણ કીર્તન નામ સ્મરણથી જ પ્રાણીઓનો મોક્ષ થઈ જશે. તેમાં પણ ભગવાન એક માર્ગ સહેલો કાઢવાના કે જેના દર્શનથી જ નર નારી પાવન થઈ જશે. ગમે તેવો પાપી હશે પણ ભગવાનની સેવાથી, નામ સ્મરણથી અને પ્રભુ પર પ્રેમ રાખવાથી પાપથી મુક્તિ થઈ જશે, જેમાં સંશય નથી. હે સતી, જપ તપ તીર્થ વૃત આદિ સાધનોથી જે ફળ થાય છે તે ફળ તો શ્રી હરિના દર્શન માત્રથી જ થાય છે. માટે કળીનો કશો ભય નથી, કલયુગનો કશો ભય નથી. ભય નથી એવી ભગવાનની કૃપા છે. માધવદાસ કહે છે કે હે શેખવદાસ, મહાદેવજીની આવી વાણી સાંભળી તે પાર્વતીને રોમ રોમ આનંદ થયો. ભગવત ધ્યાન કરી બ્રહ્માનંદ ભોગવવા માંડ્યો. સ્વામી પ્રત્યે અમૃત વાણીથી કહેવા માંડ્યા કે હે નાથ, આ તો મને ઘણું આશ્ચર્ય લાગે છે કે જે કરીમાં તમે અનેક અવગુણ બતાવ્યા છો તે જ કરીમાં આવો મોટો સાર બતાવો છો. જેમાં આવો સહેલો માર્ગ છે પણ તેમાં પણ ભગવાનની પ્રાણી ઉપર આવી મોટી કૃપા કરશે. પોતાના જનને તારવા સારું ભગવાન મનુષ્ય દેહ ધરશે, જેને દર્શનથી પ્રાણી પાવન થઈ જશે. પાર્વતી કહે છે કે હે નાથ, ભગવાનના અવતારની કથા વિસ્તારથી સંભળાવો કે જેથી મારા મનને શાંતિ મળે. આ ત્રિલોકી ભગવાન શા હેતુથી મનુષ્ય દેહ ધરશે? કયા દ્વીપમાં, કયા ખંડમાં, કયા દેશમાં, કયા ગામમાં પ્રભુ પ્રગટ થશે અને કયા વર્ણમાં, ને તેમના માતા પિતા કોણ હશે? ભગવાનનું શું નામથી ઓળખાશે? ને કયો અવતાર લઈને શું ચરિત્રો કરશે? અને તેમની સાથે કોણ કોણ અવતાર લેશે? ત્યાં અને શા હેતુથી? આ બધું હે સ્વામી કૃપા કરી વિસ્તારથી કહો, જેથી આનંદ થાય. આવી સતીની વાણી સાંભળીને મહાદેવજીને ઘણો જ પ્રેમ થયો. માધવદાસ કહે છે કે શેખવદાસ, શ્રોતાને જ્યારે પ્રેમ અને શ્રદ્ધા થાય ત્યારે કથા શ્રવણનો અધિકાર થાય છે. મહાદેવજી કહે છે કે હે સતી, ભગવાન બાજીગરની પેઠે રમતથી દુનિયાને રમાડે છે. તેમનો કોઈ હેતુ નથી, ફક્ત તેમની રમત છે. તેમની હાથની આંગળીઓમાં જ આ જગતમાં જનના પુત્રાઓની માફક નચાવે છે. જેને જેવી પૂર્વની કરની તે પ્રમાણે ઉચ્ચ નીચ યોનિમાં જન્મ આપે છે. અનેક જન્મની સત્સંગથી યોગ વડે ભગવત ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, ને યોગથી ભ્રષ્ટ થાય છે, ને પુનઃજન્મ લે તો તે સૂચીને સીમંતને ઘેર જન્મ થાય છે. પોતપોતાના કર્મ પ્રમાણે સુખ દુઃખ ધન વૈભવ કરણી પ્રમાણે તેને મળે છે. એવા પ્રભુ આ સંસાર ચક્રને ચલાવે છે ને પાછું લઈ પામે છે, ને પોતાનામાં સમાઈ દે છે, પાછું પોતાનામાંથી તેને સર્જે છે. તેમાં તેમને શ્રમ કે મહેનત નથી, કોઈની મદદ લેવી પડતી નથી. પોતપોતાના સંકલ્પ માત્રથી તે જ કરી રહ્યા છે. ભગવાન પોતાના ભક્તો માટે અવતાર લઈ અનેક જનનો ઉદ્ધાર કરી, ભક્તોની મનોકામના પૂર્ણ કરી, અનેક લીલાઓ જગતને દેખાડી, ધર્મનું સ્થાપન કરી, ભક્તોનું રક્ષણ કરી, દુષ્ટોને દંડ દઈ, મુક્તિનો માર્ગ દેખાડી, પોતાના જનને યોગ શ્રેમથી ચલાવે છે. એવા પ્રભુ દયાળુ છે, શ્રમાના સાગર છે. પ્રભુ ભક્તોની ખબર લેવા અવતાર લે છે. એનું જે વિશ્વનું ભગવાનનું ચરિત્ર તમને કહ્યું, હવે મહિમા કહું છું તે શ્રવણ કરો. હવે આપને આગળનું વાંચન નેક્સ્ટ ટાઈમ લઈશું. તો સર્વ સંતો ભક્તોને રામ કબીર. રામ કબીર અધ્યાય 2 આપણને જણાવે કે કેવી ભક્તિ થઈ શકે. નામ ભક્તિની વાત કરી અહીંયા.
અને પહેલો જે અધ્યાય હતો એમાં આપણને કલયુગ બતાવવામાં આવ્યો. અને કલયુગમાં કહે છે કે નામથી જ ઉદ્ધાર થઈ શકે. એ નામ ભક્તિનું મહાત્મ્ય આપણને આ બીજા અધ્યાયની અંદર મળ્યું. અને આપણે પણ આપણી ઉદા ભક્ત પરંપરામાં આપણે નામ ભક્તિ પર ભાર છે. 4 પદાર્થવાનો એક પદાર્થ એટલે રામ નામ, એની પર આપણે વજન મૂકતા આવ્યા છે. અને બીજું બહુ સુંદર વાત કરી કે જે પાર્વતી અને મહાદેવ વચ્ચે જે સંવાદ થઈ રહ્યો છે એની અંદર પાર્વતીની જે ઉત્કંઠા છે, જેમની તીવ્રતા છે, એમને સાંભળવું છે, એ સાંભળવાની જે જિજ્ઞાસા છે, એ જિજ્ઞાસાના લીધે પાર્વતી આગળ વધી જાય છે. કારણ કે એ દરેક જે પાર્વતી પાસે છે એ દરેક શ્રોતા પાસે હોવું જોઈએ, તો જ કંઈક મેળવી શકાય. એટલે જે આજે બીજા અધ્યાયનું વાંચન થયું એમાંથી જો આપણે કંઈક લેવું હોય તો 2 વસ્તુ લઈ શકાય. એક કે સાંભળવું એટલે ફક્ત કાનથી નહીં, હૃદયથી સાંભળવું. અને નંબર 2, નામ ભક્તિ ઉપરનો જે ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે તે આપણે ધ્યાનમાં રાખીએ. અને વન્સ અગેન પાર્વતી અને મહાદેવ વચ્ચે સંવાદ થઈ રહ્યો છે. એકબીજાને ફોલો કરવાની વાત નથી, અને સંવાદ થાય છે. સંવાદથી જ કંઈક સારું ને સારી વસ્તુ આપણા જીવનમાં આવી શકે. પુષ્પબેન આવો. રામકબીર. સર્વે ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. આ એક પ્રસંગ છે આજનો. આજે ભાદરવા સુદ 11 છે અને જીવનજી મહારાજના જીવનની અંદર આ બનેલો પ્રસંગ છે. જાંબુડા ઉપર જે કરુણા કરી હતી એમને દ્વારકા જતા તેનો પ્રસંગ છે. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ પોતાના નિજજન ભક્તોની સાથે મળીને ઈસવીસન 1726 ભાદરવા સુદ 11ના દિવસે દ્વારકા જવા માટે નીકળ્યા. આ સમયે તેમના દ્વિતીય પુત્ર શ્યામદાસજીએ અતિ આગ્રહ કર્યો કે મને સેવા કરવા આપ શ્રી સાથે લઈ લો. અતિ આગ્રહને વશ જીવનજી મહારાજે શ્યામદાસજીને પણ સાથે લીધા. આ સંત મંડળી દ્વારકાના પંથે આગળ ચાલી રસ્તામાં હાલના સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના પાટડી નામના ગામમાં આ સંત મંડળીએ રાત્રિએ નિવાસ કર્યો. સર્વ કોઈ પણ પોઢી ગયા છે. શ્યામદાસજી સેવા કરવા જીવનજી મહારાજના ચરણ દબાવે છે. રાત્રિ પસાર થતા સૌ કોઈ સવારે થતા ઉઠીને પરવારી ગયા. આ વેરાન વગડાની જગ્યા ઉપર એક સૂકા જાંબુડાનું થડ ઊભું હતું. શ્યામદાસને કાવ્યાત્મક વર્ણન કરતા આ પ્રસંગને વર્ણવતા કહે છે, બહત કદિન કો ગયો સુકાઈ, છાલ ઉખરી પરી હે તાહી, તાકે ઢીંગ જબટ ઠાડે રહે, સુમુખ દેખી વચન તબ કહે, હમહી દ્વારિકા જાય અરુ આવહી, નવપાલ લવ હોય રહ્યો ભાઈ, એસો વચન કહી આપ પધારે, શ્રી શ્યામ દોવું સંગ સિધારે. અર્થાત તે ઘણા દિવસથી સુકાઈ ગયો હતો, તેની છાલ પણ ઉખડી પડી હતી. આવા અતિ શુષ્ક વૃક્ષની પાસે જઈને પ્રેમપૂર્વક વચન કહ્યું કે અમે દ્વારકા જઈએ છીએ, પાછા આવીએ તારે હે ભાઈ નવી કૂપળો વાળો હોય તેવો નવપલ્લવિત થઈ જજે. આ પ્રમાણે એક વૃક્ષને આશીર્વાદ આપીને દ્વારકા તરફ પ્રયાણ કર્યું છે. દ્વારકા તેઓ ઘણા દિવસ સુધી રોકાયા અને અનેક સ્થળોથી મુલાકાત લીધી. મૂળ દ્વારકાનું સ્થાન પણ જોયું. દરિયામાં ડૂબી ગયું છે. આમ તો જીવનજી મહારાજ તો મૂળ અહીંના વતની જ છે. તેમણે દોહામાં કહ્યું છે કે કાઠિયાવાડ કુટુંબ ભયો, મથુરા હમારો દેશ, સંત તને મેલા વડે આવ્યો ગુરજર દેશ. અમો તો મૂળ મથુરાના યાદવ કુળના વંશજ છીએ અને કાઠિયાવાડમાં અમારું કુટુંબ વસતું હતું, પરંતુ હાલમાં સંતના મિલન અને કલ્યાણના અર્થે ગુજરાતમાં પધાર્યો છું. આ પ્રકારે મૂળ પોતાની ભૂમિને જોઈને અતિ આનંદ પામ્યા છે. દ્વારકામાં જે સ્થળોના દર્શન કર્યા તેનું વર્ણન કરતા સમાગમમાં તેના આદિ સંપાદક શ્રી હરિદાસ નડિયાદા લખે છે કે તેમને આ પ્રમાણેના સ્થળોના દર્શન કર્યા. પહેલું સ્વર્ગદ્વાર, બીજું કબીરજીનો ચોતરો, ત્રીજો મીરાબાઈનો ચોતરો, ચોથો રોહિદાસનો ચોતરો, પીપાજીના મંદિરમાં ગયા, છઠ્ઠો રામાનંદજીની ગુફા, સાતમો કૃપાનાથની સાસરી, આઠમો સેવંત્રી વાવ, 9 દામોદર કુંડ, 10 કેલ કલાસ કુકલાસ કુંડ. આમ વિવિધ સ્થળોએ ફરીને દર્શન કરીને તેનો મહિમા કહ્યો. આ પ્રકારે દ્વારકાની યાત્રા કરી છે. ત્યાં કોઈ એક ભગવાનનો ભક્ત ઠાકોર ગંગારામ નામના હતા, તેને ઘેર મુકામ કરેલો અને ત્યાં તેમના ઘરની આગળ એક કૂવો હતો. તેમાંથી જળ લઈને રસોઈ બનાવતા. આ પ્રમાણે 9 દિવસ સુધી અહીંયા રોકાઈને
પાછા ફરતા નિજજનોને કહ્યું, આ પવિત્ર ભૂમિ છે, અહીંયા આવું, સાથે 5-10 વૈષ્ણવોને સાથે લાવવા અને હરિકીર્તન સમાગમનો લાભ લેવો. અને આગળ કહ્યું કે આ જે જગ્યા ઉપર આટલા દિવસ સુધી નિવાસ કર્યો છે ત્યાં એક પાકો તુલસી ક્યારો થાય તો ઘણું સારું. ઠાકોર ગંગારામના મૂળ સ્થાન વિશે આજે આપની પાસે કોઈ માહિતી નથી, ફક્ત નામ મળે છે. આ કોઈ ચમત્કાર નથી જીવનજી મહારાજનો, આ તો એક કૃપા કરી છે એમને પોતાના આત્મવિશ્વાસ ઉપર. એવી રીતે આપણે પણ આપણા જીવનમાં આત્મવિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા આપણા ધર્મ પ્રત્યે રાખીએ તો આપણે પણ એવી રીતે આગળ વધીશું. રામ કબીર. રામ કબીર, ખૂબ જ સુંદર પ્રસંગ. અને આ જ તારીખે ભાદરવા સુદ 11 ઇતર સમાજ 11 ઉપવાસ કરતું હોય ત્યારે આપણો સમાજ આ પ્રેમ ભક્તિના દ્રષ્ટાંતોને લઈને પ્રેમ ભક્તિના કીર્તનો ગાતો હોય છે. ખૂબ સુંદર ભાવથી જીવનજી મહારાજ નીકળી પડેલા અને એની દ્વારકાની યાત્રા ઉપર જે ભાવ શ્યામદાસજીએ વ્યક્ત કર્યો એ જાંબુડા માટે કે ભાઈ તું સુકાયો છો પણ તું નવપલ્લવિત થઈ જજે. કારણ કે નવપલ્લવિત થવાનું, અત્યારે પાનખર ઋતુ આવવાની છે, દરેક વસ્તુ નવપલ્લવિત થવાની, પાન ખરી પડવાનું, ફરી પાછું વસંત ઋતુમાં નવપલ્લવિત થાય છે. એટલે જેને સૃષ્ટિને પ્રેમ કર્યો છે એવા શ્યામદાસ એ જાંબુડાને પણ એટલો જ પ્રેમ કરે છે અને એને સાથે વાર્તાલાપ પણ કરે છે. અને જીવનજી મહારાજના જેટલા પણ સ્થાન હમણાં જે આપણે વાંચ્યા, પુષ્પાબેને જે વાંચ્યા, એ દરેક સ્થાન તમે જુઓ તો મોટા ભાગે સંતોના સ્થાન છે. અને જે સ્થાન ઉપર ગયા તે જગ્યા પર એમને સંવાદ કર્યો અને અંતે જ્યાં આગળ 9 દિવસ રહ્યા તે જગ્યા ઉપર તુલસી ક્યારાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી. કોઈ મંદિર બાંધવાની ઈચ્છા વ્યક્ત નથી કરી. ખૂબ વિચારવાનું છે જ્યારે આ લખવામાં આવ્યું છે અને જે પ્રસંગ થયો છે કે યાત્રા કેવી રીતે કરવી, તો કે સમૂહમાં યાત્રા કરવાની. અને દ્વારકા જઈને જીવનજી મહારાજે આપણા ઉદા ભક્તો માટે કૃપાનાથ પાસે માગણી કરી છે. ખૂબ સુંદર ભાવથી માગણી કરી છે. કરીશું કોક વખત ફરીથી એની વાત. હરિવર્ધનભાઈ આવો. રામ કબીર. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજના સર્વે સંતોને પ્રભાતના. રામ કબીર. વાસન ફૂટે જીવના વસ્તુના વિહાત, ખીર પંચાયન જીવના કાંઈ બોલે ભલે રઘુનાથ. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે કે દેહરૂપી પાત્ર તૂટી જશે તો તેમાં ભરેલો પદાર્થ ઢોળાઈ જશે, તેથી તે કામમાં આવે તેવો રહેશે નહીં. માટે આ દેહરૂપી પાત્રમાં 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય કર્મેન્દ્રિયના રસરૂપી વસ્તુઓ દ્વારા રામ ભક્તિ રૂપી મધુર ક્ષીર રૂપી પંચામૃતનું પાન કરી શકાશે. તેથી કોઈ ભોળા ભાવે નિષ્કામપણાથી રામની ભક્તિ કરનાર આવા ભક્તો તે મધુર ક્ષીર રૂપી પંચામૃત જેવી રામની ભક્તિનું પાન કરે છે. આજે સૌને રામ કબીર કાલે વેલાવજો, હરિગુણ ગાવા હરિરસ પીવા સાથે એમને લાવજો. રામ કબીર. રામ કબીર ખૂબ જ સુંદર સાખી. અને સાખીની અંદર પણ નિષ્કામતા તરફનો ભાર છે અને રામ કબીર નામ પર નો પણ ભાર છે. તો સંતો નિષ્કામ ભક્તિ આપણે કરતા રહીએ, પ્રેમ ભક્તિમાં તલ્લીન થતા રહીએ, આવતા રહીએ, મળતા રહીશું. ફરીથી પાછા સાંજે સંધ્યા આરતીમાં આવતીકાલે પ્રભાતિયામાં અને પ્રતિસાદના કીર્તનોમાં મળીશું. ત્યાં સુધી સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર, પરિવારના રામ કબીર, જીવન જીવનની ગાદીને તેમના ક્રાંતિકારી વિચારોને સાદર રામ કબીર. સર્વે ભક્તોને પ્રભાત. રામ કબીર. સર્વ સંતોને પ્રભાત. રામ કબીર. સર્વ સંતોને પ્રભાતના. રામ